सूर्योदय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्नेह शिल्प फाउंडेशन तथा गुजरात यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 तथा 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय स्टार्टअप फेस्ट गुजरात 3.0 को लेकर शनिवार को गुजरात यूनिवर्सिटी के अटल कलाम हॉल में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए स्नेह शिल्प फाउंडेशन की संस्थापिका स्नेहल ब्रह्मभट्ट, शिल्प ग्रुप के फाउंडर तथा सीईओ यश ब्रह्मभट्ट, गुस्सेक के सीईओ श्रीनिवास राव, ड्रोना साइबर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर डॉक्टर ध्रुव पंडित तथा गुजरात यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कपिल कुमार ने स्टार्टअप फेस्ट 2025 के बारे में जानकारी प्रदान की। पत्रकारों से बात करते हुए सभी ने बताया कि स्टार्टअप फेस्ट गुजरात 3.0 भारत का पहला तथा पूरी तरह एआई इंटीग्रेटेड स्टार्टअप फेस्ट अपने पिछले संस्करण की शानदार सफलता पर आधारित है। इसमें कुल मिलाकर 350 से अधिक स्टार्टअप, 260 से अधिक निवेशक, 26,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति, 87,000 करोड़ से अधिक एलओआई साइन किए गए। पिछले सीजन की तरह इस बार के तीसरे संस्करण में तकनीकी, खेती, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, उभरते सेक्टर्स के 106 स्टॉल के साथ एक्सपो आयोजित किया जाएगा। साथ ही देश के कई प्रख्यात वक्ताओं द्वारा स्टार्टअप से संबंधित कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नमस्ते, ब्रह्मभट्ट, फाउंडर ऑफ नेशनल फाउंडेशन। આ વર્ષે આપણે સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટ 3.0 કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેની મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે એઆઈ ડ્રિવન છે, એન્ટ્રી ટુ એક્ઝિટ, અને થ્રુઆઉટ ધ ઇવેન્ટ જે પણ મેનેજ થશે એ એઆઈ થ્રુ થશે, અને પ્લસ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી એઆઈ ક્રિએટર્સને પણ અમે ઇન્વાઇટ કર્યા છે। એ સિવાય એક પોર્ટલ છે કે જે સ્નેહ ફાઉન્ડેશન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે, માય મીટ કરીને, જ્યાં સ્ટાર્ટઅપ અને ઇન્વેસ્ટર્સ ઓલરેડી એનું મેચ મેકિંગ એડવાન્સમાં થઈ ગયું હશે બિફોર ધ ઇવેન્ટ। સો એ લોકો એકબીજા વિશે જાણતા હશે, અને એ લોકોને એટલો સમય મળશે કે તેઓ એ સમય દરમિયાન ડિસાઇડ કરી શકે, એકબીજાને સમજી શકે, ઇન્વેસ્ટર સમજી શકે સ્ટાર્ટઅપનું પ્લેટફોર્મ શું છે, કે સ્ટાર્ટઅપ કયા લેવલે છે, એ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગે છે કે નહીં, અને ત્યાંથી જ નક્કી થશે કે એ લોકો હવે એ એમાં આગળ વધવા માંગે છે કે નહીં। આજ જે મેન્ટર કરી શકે એવા ઘણા સ્પીકર્સ છે, જેમાં મને બધાના નામ લેવા જેવું તો ઘણું લાગશે, પણ જે આ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાર્ટઅપમાં જે ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય કે સ્ટાર્ટઅપના લોકોને જે મેન્ટર કરી શકે, કે એમને કંઈ ઇન્સ્પિરેશન આપી શકે એવા ઘણા બધા સ્પીકર્સ છે। બીજું, આ વખતે આપણે જેમ મેડમે કીધું એમ એઆઈ ડ્રીવન આખો સ્ટાર્ટઅપ ફેસ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં મોર દેન 100 સ્ટોલ છે, પાર્ટિસિપેટ છે, અને ઓનલાઈન તો ઘણા બધા છે, 100થી પણ વધારે છે। અને આ સિઝન 3 છે, એટલે આવતી 2 સિઝન કરતાં પણ આમાં વધારે ફ્રૂટફુલ રહે અને કન્વર્ઝન વધારે આવે એવો અમારો પ્રયત્ન રહેશે। जीव से अभी 8 साल से भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन में आए, तो वन ऑफ द लीडिंग इंक्यूबेटर्स ऑफ गुजरात स्टेट। काफ़ी हमने अच्छा काम किया अभी तक। तो एज ए टोल्ड यू इन ऑल्सो 11,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया हमारा जो स्टार्टअप्स ने। तो मोर देन 500 करोड़ जितना इक्विटी रेज किया हुआ है। पहले बार इस फाउंडेशन के साथ हम कोलाबरेट कर रहे हैं। इससे पहले इवेंट में हम पार्टिसिपेट किए, बट दिस टाइम वी आर कोलाबरेटिंग सो दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू द स्टार्टअप्स, बिकॉज जितना स्टार्टअप्स होंगे, जितने इन्वेस्टर्स होंगे, उनके लिए कॉमन ग्राउंड ये गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में से मिल जाएगा। यहाँ पे वो लोग वी आर ट्राइंग टू डू द मैच मेकिंग so that more number of people collaborate, the results will be better. That's the reason we are collaborating with this foundation. So I'm hoping this edition 3.0 would be much bigger than what it was in edition 1 and edition 2. નમસ્કાર, મારું નામ ધ્રુવ પંડિત છે। આઈ એમ ધી ફાઉન્ડર એન્ડ સીઈઓ ઓફ ડ્રોના સાયબર સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। આ શિલ્પ પ્રેઝેન્ટ્સ નેશનલ ફાઉન્ડેશનના સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટ 3.0માં આ વખતે બહુ સારા કીનોટ સ્પીકર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર્સ આવી રહ્યા છે, જેમ કે સોનુ શર્મા છે, નીતિન મુકેશ છે, એના સાથે બહુ જ બધા જે ગુજરાત અને બાકીના પણ અધર સ્ટેટ છે, બધાના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લીડર્સ અને મેન્ટર્સ આવે છે। એનો જેટલા પણ આમાં સેક્ટર્સ છે, આઈટી, આઈટીએસ, ઓટોમોબાઈલ્સ, એગ્રીકલ્ચર, સાયબર સિક્યોરિટી, ડિફેન્સ સ્ટાર્ટઅપ્સ, આ બધા સ્ટાર્ટઅપ્સ અહીંયા જોવાના મળશે। એમાંથી જે સાયબર સિક્યોરિટીના સ્ટાર્ટઅપ્સ છે, આપણે બધા જોઈ રહ્યા છે કે આપણા ભારતમાં સાયબર અટેક, સાયબર ક્રાઇમ જે વધી રહ્યું છે, એનાથી જીતવા માટે જેટલા પણ મેક ઇન ઇન્ડિયાના સાયબર સિક્યોરિટીના સોલ્યુશન્સ છે
આઈટી અને એઆઈ ડ્રિવન સોલ્યુશન્સ જે મોસ્ટલી છે, જે ઓટોમેશન્સ અને ઓપરેશન્સમાં હેલ્પ કરી શકે એવા બધા સ્ટાર્ટઅપ્સ અહીંયા જોવાના મળી શકે છે. અને એના સાથે સાથે આ જેટલા પણ ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર્સ આવી રહ્યા છે એમનો પણ જે મેઇન આ વખતે થીમ છે એ બધું થીમ એ જ છે કે ટેક અને એઆઈનો યુઝ કરીને જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ્સ છે એને કેટલી ફાસ્ટલી સ્પીડઅપ કરી શકાય અને મેક ઇન ઇન્ડિયાના કન્સેપ્ટ પર કેવી રીતે લઈ જઈ શકાય.